दाढ़ी केस रखना तां उस साहिब नाल सहमत होना है, जिसमानी तौर ते पूर्ण होना है। उस मालक दे दिते हुए दाढ़ी केसां तो बगैर नर अधूरा है, ते भला कोई अद्धा अधूरा पूर्ण जां खालिस किवें हो सकदा है। दाढ़ी केस रखना उस साहिब दी रज़ा विच राजी रहन अते उस दे पाणे नूं मिठा करके मन्नण वल पहला बुनियादी कदम है, पहला अखर है, पाठ है, पहली पौड़ी है। अज साडी सब तो वड्डी बदनसीबी यह है कि जिस सरदारी, जिस रुतबे साहिब नाल, जिस निरंतर सहमति अते जिस विलक्षण पहचान वास्ते गुरु साहिब ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिता, अपने माता पिता अते चौहां साहिबजादियां नूं शहीद करवा दिता, अनेकां मरजीवड़ियां ने असह तसीहे सहंदे होए अपना आपा वार दिता। मावां ने अपने बच्चों के टोटे करवा के अपने गला विच पवा लए, अपने मासूम बच्चे बरछां नाल विनवा लए, अपने जिगर दे टुकड़ियां दे जिगर दे टुकड़े अपने मूहां विच पवा लए, अपने बंद बंद कटवा के केसां दी थां अपने खोपर लोहा लए, चरखड़ियां ते चढ़ चढ़ के अपने बदन पड़वा लए, आरिया नाल अपने जिस्म चिरवा लए। हर तरह के असह तसीहे उस रब दी रज़ा विच राजी रहंदे होए अपने पिंडे ते हंडा लए, पर अपने सिदक अते विलक्षण पहचान नूं हर कीमत ते बरकरार रखिया। जिस धर्म अते कौम दी पहचान वास्ते इन्नियां बेहिसाब कुर्बानियां दित्तियां गईयां होण, की अजिही अदुੱਤੀ विरासत दे वारिस अपने विरसे अते अपनी पहचान तो मुनकर होण लई अपने गुरुआं, बेहिसाब मरजीवड़ियां अते अपने शहीदां दे गुनाहगार नहीं? शायद साडे इस निगार दा मुख कारण साडी नासमझी ही कही जा सकती है, क्योंकि सानू पता ही नहीं कि दाढ़ी केस अते दस्तार किवें सानू आम तो खास बना के गुरु अते रब दी रज़ा विच राजी रहण वाले होरनां तो वखरे अते निवेकले ही नहीं, सगों हर पक्षों चढ़दी कला दे पात्र भी बना दिंदे हन। विग्यान दी खोज अनुसार दाढ़ी केस रखण नाल मर्द दे किरदार अते मर्दानगी लई लोड़ीदा हारमोनल संतुलन भी साडे अंदर अपने आप ही लगातार दुरुस्त हुंदा रहिंदा है। सो दाढ़ी केसां अते दस्तार तो बगैर असीं गुरु अते शहीदां दे दोखी, रब नाल असहमत, पहचान तो महरूम सरदार साहिब तो ओए बाबू अते ओए भैया अखवाउंदे हां। अपनी मर्दानगी दे हारमोनल बैलेंस नूं खराब करन तो इलावा अपने दिमाग अते शरीर दीयां बैटरीआं नूं पूरी तरह डिस्चार्ज करवाउण दे नाल नाल अपनी महान विरासत तो बेदखल होके अपना सब कुछ ही मिटा बैठते हाँ, जबकि दाढ़ी केसां अते दस्तार नाल सानू इन्ना कुछ हासिल हो सकता है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु प्यारिओ, इस फिल्म नूं दिखाउण तो पहलां असीं आप सबनां नूं इह दसना चाहांगे कि यह दस्तावेजी फिल्म बुनियादी तौर पर फ्रांस की सरकार के अधिकारियों अते संसार भर के गैर सिखां नूं दस्तार अते दाढ़ी केसां नाल हर सिख के अटुट रिश्ते बारे जानकारी देण लई अंग्रेजी विच बनाई गई सी, पर जिन्हां साडे आपणिआं नूं भी केसां अते दस्तार नाल सिख के अटुट रिश्ते बारे पूरी जानकारी नहीं है, उन्हां लई असीं अंग्रेजी विच बनाई हुई उसे फिल्म का पंजाबी अनुवाद लैके हाजिर हो रहे हैं, ताकि साडे अजिहे आपणिआं नूं भी केसां अते दस्तार नाल सिख के अटुट रिश्ते बारे कुछ जानकारी मिल सके। लिहाजा जेकर गैर सिखां नूं हलूणा दे के सिख दी दस्तार दा अदब करवाउण दे मकसद नाल बनाई गई ये फिल्म अपने आपदे ही किसी सहजधारी जां पतित सिख दी आत्मा नूं झंझोड़ के उहनूं दाढ़ी केस रखण अते दस्तार सजाउण लई प्रेरित ना कर सकी, तां कदाचित इस दे दो ही मुख कारण हो सकते हैं। जां तां साडी इस फिल्म राहीं दित्ती जाण वाली इतिहासिक जानकारी विच ही कोई ना कोई कमी रह गई होवेगी, जां फिर इसनूं देख के दस्तार सजाउण लई प्रेरित ना होने वाले दे अंदर जरूर कुछ ना कुछ मर चुका होवेगा। नहीं तो भला यह किवें हो सकता है कि अपनी पहचान, अपने फलसफे, अपने वजूद, अपने अकीदे अते अपने धर्म की खातर अपने गुरुआं, उन्हां दे साहिबजादियां अते बेहिसाब मरजीवड़ियां दियां बेमिसाल शहादतां नूं अखीं देख लैण तो बाद भी अपने गुरु की बख्शी हुई उससे विलक्षण पहचान तो मुनकर हो चुके किसी सिख के अंदर कोहराम न मचन लग पवे, मन के किसी बहुत डूंघे खूंजे विच धू न पैण लग जावे, अंतरात्मा की हर गहराई विच हाहाकार न मच उठे। सच तो यह है
कि दास वर्गे निर्गुण पतित दी अंतर आत्मा विच भी उसे तरह के हाहाकार की बदौलत ही इस फिल्म का निर्माण हो सकिया है अते हुण इस रूप नाल बन रहीआं कुछ एक फिल्मां दे मुकम्मल हो जाण ते दास भी साबित सूरत हो जाण उपरंत दस्तार सजाया करेगा। सो फ्रांस की सरकार नूं दस्तार नाल सिख दे अटुट रिश्ते बारे जाणू करवाउण तो इलावा आपदे वर्गे होरनां नूं भी साबित सूरत होण अते दस्तार सजाउण लई प्रेरित करन वास्ते आप सबनां दी सेवा विच निमरता सहित हाजिर है। अपने सिदक अते अपनी विलक्षण पहचान की हिफाजत लई अपना सब कुछ कुर्बान कर देने वाले सिख कौम के बेहिसाब शहीदां मरजीवड़ियां अते सरबंसदानी गुरु साहिबान के नाम साडी ए निमाणी जही कलात्मक भेंट सिख अते दस्तार। अजिहा लगता है कि सिखां दी दस्तार इस संसार विच अक्सर उठन वाले किसी न किसी विवाद का विषा बनती आ रही है। हाल विच ही यह मसला फ्रांस विच एक बार फिर उभरिया अते शायद इस दी वजह दस्तार की अहमियत बारे लोड़ी दी जानकारी की घाट कही जा सकती है। मानवी अधिकारां अते आज़ादी के जज्बे की हिफाजत वास्ते फ्रांस के संविधानिक सिद्धांतां नूं सारे संसार विच सत्कारिया जांदा है, जबकि सिख सिद्धांतां की नींह समानता आज़ादी अते मानवतावाद ते आधारित है, जिस करके सिखां ने बीते समय दौरान अपने धर्म मानवता दे आत्म सन्मान अते अपनी विलक्षण पहचान नूं बचाउण लई बेहिसाब शहादतां दित्तियां हन। जेकर समुचे सिख धार्मिक इतिहास नूं निरखण दा यतन करिए तो पता चलता है कि सिख धर्म की बुनियाद 15वीं सदी विच सिखां दे पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी ने हर पासे फैली हुई धार्मिक कट्टरता दे नाल-नाल जातां रंगां अते वर्णां दे वितखरिਆਂ नाल नजिठण लई रखी सी। उन्होंने दलित वंचित अछूत निमाणिया अते नाओटियां सहित अंधविश्वासी अते कर्मकांडियां तक समानता मानवता आत्मिक आज़ादी अते निमरता का सुनेहा पहुंचाउण लई 4 बहुत ही लंबियां यात्रावां कीतियां सन। सिख धर्म के इसे विश्वास फलसफे अते सिद्धांतां नूं बरकरार रखण वास्ते श्री गुरु अर्जन देव जी नूं असह तसीहे सहंदे होयां अपनी शहादत देनी पई सी। उन्होंने इस्लाम कबूल करन तो इनकार कर देण ते बेरहम मुगल हाकमां दे हुक्म अनुसार तत्ती तवी ते बैठा के उन्हां दे सिर विच बलदी हुई रेत पाई गई सी। 9वीं पातशाही श्री गुरु तेग बहादुर साहिब नूं भी गुरसिੱਖੀ दे बुनियादी सिद्धांतां फलसफे विश्वास अते पहचान की हिफाजत के नाल-नाल मजलूम कश्मीरी ब्राह्मणां की रक्षा वास्ते अपने सिर का बलिदान देना पिया सी। इस्लाम कबूल ना करन ते सन 1675 विच दिल्ली के लाल किले कोल चांदनी चौक विचकार बेरहम मुगल हाकमां राहीं उन्हां दा सरेआम सिर कलम कर दिता गया सी। यह गुरुद्वारा सीसगंज साहिब उन्हां दी महान शहादत नूं समर्पित हन। साडे सारे ही गुरु साहिबान दस्तार सजाया करते सन, लिहाजा हर गुरसिख नूं भी अपने गुरुआं दे फलसफे सिद्धांतां अते सिख रहत मर्यादा का पालन करते हुए अपनी पहचान नूं कायम रखना चाहिए है, जिस तो बगैर वो सच्चे गुरसिख नहीं कहे जा सकते। इतिहासकारां मुताबिक श्री गुरु गोबिंद सिंह जी नूं कट्टरपंथी तानाशाहां अते हमलावरां दे खिलाफ 14 रखियात्मक जंगां लड़नियां पईयां सन, तां जो धार्मिक आज़ादी तो इलावा मानवता दे आत्म सन्मान अते गुरसिੱਖੀ दे बुनियादी फलसफे दे नाल-नाल सिखां दी विलक्षण पहचान भी बरकरार रखी जा सके। जद गुरु साहिब नूं एहसास हो गया कि मुस्लिम अते हिंदू कट्टरपंथी हुक्मरान उन्हां दे हर मानवतावादी मकसद नूं नाकाम करन दे अपने मंसूबियां ते डटे हुए हन, तां उन्हां ने अपने निर्मलपंथी सिखां नूं संत योद्धियां दी एक अजिही विलक्षण फौज विच तब्दील कर देण दा निश्चा कर लिया, जो हर तरह के भेदभाव तो उतां उठ के अपने धर्म वक्री पहचान अते मजलूमां दी हिफाजत लई हर कुर्बानी वास्ते तैयार रह सके। लिहाजा गुरु साहिब ने
13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਸਨ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੈਰ ਮਾਮੂਲੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇहद ਅਨੋਖੇ ਕੌਤਕਮਈ ਰੂਹਾਨੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਖਾਲਸੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜ਼ਾਤ-ਪਾਤ, ਰੰਗ, ਨਸਲ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੇਦਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ। 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 5 ਤੋਂ ਆਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਦਰਜਾ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਪੂਰਨ ਗੁਰਸਿੱਖ 5 ਕਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸਤਾਰ ਨਾਲ ਢਕੇ ਹੋਏ ਲੰਮੇ ਕੇਸ ਆਤਮਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਚਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਕੰਘਾ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੜਾ ਈਮਾਨ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਕਛਹਿਰਾ ਉੱਚੇ ਆਚਰਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਆਪਣੇ ਸਮੇਤ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਲਸੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਕਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 5 ਕਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸਤਾਰ ਨਾਲ ਢਕੇ ਹੋਏ ਕੇਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਉਤਾਰੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦੂਸਰੇ ਕਕਾਰ ਨਿਰਰਥਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ, ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਪਹਿਚਾਨ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਲਈ ਕੇਸ ਕੱਟਣਾ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 10ਮ ਦੁਆਰ ਰੂਹਾਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਵਸਥਾ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਣਕਟੇ ਲੰਮੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 350 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਸਜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਵੀ 10ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ 5 ਕਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਰ ਪੂਰਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਖਾਲਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਕਾਰ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਪਹਿਚਾਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖ ਕੁਝ ਕਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਆਕਾਰ, ਰੂਪ ਅਤੇ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਤਰਮੀਮਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਸਾਂ ਸਮੇਤ ਸਜੀ ਹੋਈ ਦਸਤਾਰ 5 ਕਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਹਰ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਗਹਿਰਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਕਤ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਉੱਕਾ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹਮਲਾਵਰ ਕੱਟੜ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਆਕਰੋਸ਼ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਰ ਬਰਪਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਤਹੀਨ ਸੰਤਾਪ ਵੀ ਹੰਡਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੌਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਦਜਨਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਮਲਾਵਰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਮਜ਼ਹਬੀ ਕੱਟੜਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਕਦਰ ਅੰਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਮੁਗਲ ਜਰਨੈਲਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ ਲੈ ਸਕੇ, ਜੋ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜੰਗੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਗਵਾਹ ਹਨ ਕਿ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਤਾਕਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅੰਤਹੀਨ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ 10ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲਾ ਛੱਡਣ ਉਪਰੰਤ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਚਾਨ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ 14 ਅਤੇ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਤੇ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਗਲ ਫੌਜ ਦਾ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੋਹਾਂ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਠੀਕ ਉਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨਿਰਮਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ
जिथे उन्होंने सिख धर्म ਅਤੇ सिख कौम की विलक्षण पहचान की हिफाजत वास्ते अपनियां कुर्बानियां दित्तियां सन। गुरु साहब के 7 ਅਤੇ 9 साल की उम्र के दोहां छोटे साहिबजादियां ਅਤੇ माता गुजरी जी नूं मुगलों ने बंदी बना लिया सी ਅਤੇ दोहां छोटे साहिबजादियां नूं अपने धर्म ਅਤੇ पहचान ते डटे रहन कारण सरेआम इस स्थान ते जिउंदे जी दीवारां विच चिणवा दिता सी। ਇਹ गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब उन्हां दी निੱਘੀ याद विच उसे स्थान ते बनाए गए हैं जिथे अपने धर्म ते विलक्षण पहचान की खातर उन्होंने शहादत हासिल की सी। 10वें गुरु साहिब ने सिख धर्म ਅਤੇ कौम की पहचान की रखिया लई कट्टड़ मजहबी ताकतां के खिलाफ लड़दियां होइयां अपना सरबंस कुर्बान कर दिता सी। आखिर ज्योति जोत समाउण वाली रात नूं इस पावन स्थान ते जिथे एक गुरुद्वारा सचखंड श्री हजूर साहिब उन्हां दी अपुल याद विच सुपायमान हैं, गुरु साहिब के सिखां ने उन्हां नूं इह वचन दिता कि गुरु साहिब दीयां सिक्ख्यावां, धार्मिक विश्वास ਅਤੇ अपनी विलक्षण पहचान नूं हमेशा बरकरार रखणगे, जिस वचन ते बहुत सारे सिख अज भी कायम हैं। इसलिए जेकर असीं इतिहासिक दृष्टिकोण तो बारीकी नाल देखीए तां लम्मे केस, दस्तार, सरबलोह दा कड़ा ਅਤੇ किरपा दी प्रतीक किरपान हर पूर्ण सिख लई ਇਹ पंजे ककार उन्हां दे 100 साल लम्मे संघर्ष ਅਤੇ बेहिसाब शहीदां दीयां बेमिसाल कुर्बानियां दे प्रतीक भी हैं। इसलिए एक समर्पित गुरसिख जां खालसे नूं किसी भी कारण इन्हां ककारां विचों किसी एक दा भी त्याग करन लई कहना उसनूं अपने सदियां पुराने बेहिसाब कुर्बानियां नाल भरे होए बेमिसाल विलक्षण विरसे नालों तोड़न दा यतन करन दे बराबर है, जो कि एक गुरसिख लई कदे भी ना पूरा हो सकन वाला घाटा साबित होवेगा, जबकि अजिहा करन नाल किसी होर अदारे, सरकार जां संस्था नूं कोई भी लाभ नहीं पहुंचेगा। अज जेकर असीं यथार्थक नज़रिए नाल पिछे मुड़ के वेखीए तां शायद अजिहा प्रतीत होवे कि यह सब खून खराबा, तबाही अते जान माल का नुकसान टालिया जा सकता सी जेकर सिख गुरु साहिबान कट्टड़ धार्मिक ताकतां अगे सिर झुका के अपने धर्म, वक्री पहचान अते सिੱਖੀ ਦੇ उन्हां सिद्धांतां ਦਾ त्याग कर दिंदे ਜਿਹੜੇ मनुखी आत्म सन्मान की रखिया, सबनां नूं बराबरी की सिੱਖਿਆ ਅਤੇ मनुखी आत्मा की आज़ादी नूं बरकरार रखण तो इलावा वाहिद एक रब की सर्व व्यापकता का दम भरदे हन, जबकि उन्होंने अपनी विलक्षण पहचान ਅਤੇ धर्म की हिफाजत का मार्ग ही चुनिया। पर जेकर अज उस पहचान उत्ते किसी भी कारणवश कोई प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है तो यह उन्होंने धर्म ਅਤੇ उस सब ते सवालिया निशान लगाउण दे बराबर है जो उस विरासत की हिफाजत ਅਤੇ उस नूं बरकरार रखण लई पिछले 100 सालां दौरान कुर्बान किया गया है। इतिहासकारां अनुसार 10वीं पातशाही के ज्योति जोत समा जाण तो बाद उन्हां दे हुक्म अनुसार बाबा बंदा सिंह बहादुर ने खालसा फौज की कमांड संभाली ਅਤੇ कुछ समय लई वो मुगलों नूं अपनी ताकत का लोहा मनवा के उन्हां उपर अपना रुतबा कायम करने विच कामयाब हो गए। पर आखिरकार 7 दसंबर 1715 नूं एक भयंकर जंग के दौरान वड्डे पैमाने ते जान माल के नुकसान तो बाद एक वड्डी मुगल फौज राही उन्हां नूं बंदी बना लिया गया सी। उन्हां नूं पिंजरे विच बंद करके उन्हां दी पत्नी अते 3 सालां दे पुत्र अजय सिंह तो इलावा दूसरे सिख कैदियों सहित बहुत ही अपमानजनक ढंग नाल दिल्ली लिआंदा गया। मुगल फौजा ने सैकड़े कतल किए हुए सिख योद्धियां दे सिर बरछियां उत्ते टंगे हुए सन ताकि बंदी बनाए हुए सिंघां नूं दहला के इस्लाम कबूलन लई मजबूर किया जा सके। आखिरकार 3 महीनों तक असह तसीहे देण तो इलावा हर तरह के अपमान तो बाद बाबा बंदा सिंह बहादुर ਅਤੇ उन्हां दे योद्धे ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ इस्लाम ਜਾਂ ਭਿਆਨਕ मौत विचों किसी एक दी चोण कर लई कहा गया। पर गुरु दे उन्हां सूरमे ਸਿੰਘਾਂ ने इस्लाम कबूल करके गुरु नाल दगा कमाउण दी बजाय भयानक मौत नूं कबूलना बेहतर समझा। बाबा बंदा सिंह बहादुर जी दे 3 सालां दे बेटे दे टुकड़े करके उहदा धड़कदा होया दिल उन्हां दे मूँह विच पा के घोर बेरहमी नाल उन्हां दा मनोबल तोड़न दी हर मुमकिन कोशिश की गई, पर वो रब दे पाणे नूं मिठा करके मनदे होए अपने सिद्क ते पूरी तरह अटल रहे। सारे इतिहासकारां अनुसार उन्हां हर तसीहे नूं बेहद ठहरा ਅਤੇ अडोलता नाल सहन किया। बाबा बंदा सिंह बहादुर समेत गुरु के सारे ही योद्धे ਸਿੰਘਾਂ ने अपनी भयानक मौत नूं सामने वेखदे होया भी अपने धर्म ਅਤੇ अपनी कौमी पहचान नूं त्यागण तो इनकार कर दिता सी। बाबा बंदा सिंह बहादुर तो बाद अजिहा समा भी आया
ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਂਗ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਕੀਮਤ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਪਹਿਚਾਨ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਜ਼ਾਲਿਮ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੰਦ-ਬੰਦ ਕੱਟ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਭਾਈ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਬੇਹਿਸਾਬ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚਾੜ ਕੇ ਇਸ ਲਈ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਦੇ ਹੋਇਆਂ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਲਈ ਲਾਹੌਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਦ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਤਿਆਗਣ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਬੇਰਹਿਮ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਖੁਰਪੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਕੇਸਾਂ ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਪੜੀ ਉਤਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘੋਰ ਕਸ਼ਟ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਸਹਿਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਨਾਮ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੁਲਾਈ 1745 ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਏ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਨ੍ਹਈਆ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਸੀਹੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਨ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦਾ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਥਨ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਗੂੰਜ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ, ਦਸਤਾਰ ਅਤੇ ਸਿਰ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਿਰ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਹਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਦਾ ਲਈ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਮੁਖਤਲਿਫ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਹਨੇਰੇ ਤੇ ਵੈਰੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਤੱਕ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਲੱਖਣ ਸਰੂਪ ਦਾ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਭਰੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਵੱਖਰੀ ਅਲੌਕਿਕ ਪਹਿਚਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਭਿਅੰਕਰ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁਪਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਲੱਖਣ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ ਲਾ ਕੇ ਭੇਸ ਬਦਲੂਆਂ ਵਾਂਗ ਲੁਕਣ ਛੁਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕੌਮ ਜਾਂ ਨਸਲ ਦੀ ਫੌਜ ਵਾਸਤੇ ਅਜਿਹੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤੇ ਆਖਰੀ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸੱਚਾਈਆਂ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਅੰਤਹੀਨ ਅਸਹਿ ਤਸੀਹੇ ਅਤੇ ਬੇਹਿਸਾਬ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੇ ਪਹਿਚਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਅਟਲ ਰਿਹਾ। ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ 7000 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 3000 ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਢੇਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਮਸਜਿਦ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਹੇਠ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਾਲਿਮ ਤਾਕਤ ਅਜਿਹੇ ਭਿਆਨਕ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦੇ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਚਾਨ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ। ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਲਤੀਫ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਮੁਗਲ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹਰ ਦਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਛਿਆਂ ਅਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿੰਨ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 5 ਫਰਵਰੀ 1762 ਨੂੰ ਅਫਗਾਨ ਹਮਲਾਵਰ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਤਾਕਤਵਰ ਫੌਜ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਚਾਨ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਚਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅੰਤਹੀਨ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਬੇਹਿਸਾਬ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਜਾਂ ਪੱਕੇ ਹੱਲ ਦੇ ਬਗੈਰ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਜੇਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੱਚਾਈ ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਬਦਲੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਨ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਭਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਪਹਿਚਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਵਜੂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪਹਿਚਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਉਸੇ ਪਹਿਚਾਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਮੂਲ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਸ, ਕੰਘੇ ਅਤੇ ਦਸਤਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਕੁਰਹਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਦਸਤਾਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦਬਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਲੰਮੇ ਕੇਸਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬਚੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਣਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਸ ਦੀ ਨਿਰਾਲੀ ਪਹਿਚਾਨ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਧਰਮ ਦੇ ਸਾਰ ਸਮੇਤ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੇ ਦਬਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਗਵਾਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਭ ਪ੍ਰਤੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੱਚਾਈਆਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਕੋਈ ਸਜਾਵਟੀ ਮੁਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਵਿਧਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਨਿਆ ਜਾਂ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਇੱਕ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਕੱਟ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਲੜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਭਿੱਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਅਧਿਆਇ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਜਾ ਕੇ ਹਰ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲੀ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਰ ਪੁਰਾਤਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਮਿਆਰ ਮੁਤਾਬਕ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਦੀ ਰਸਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕ ਸੱਜਣ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੰਢਾਏ ਹੋਏ ਅੰਤਹੀਨ ਸੰਤਾਪ, ਅਸਹਿ ਕਸ਼ਟ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੇ ਕੁਝ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੁੱਧਜੀਵੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਤਰੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਅਗਿਆਨਤਾ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ, ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਨ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਵਿਲੱਖਣ ਧਰਮ ਦੀ ਅਨੋਖੀ ਪਹਿਚਾਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਦਾ ਬਦਲਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਭਲਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਕੀ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਖੇਦਜਨਕ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨਵਸ਼ ਉਸ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ
ਆਪਣੇ ਧਰਮ, ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਨ, ਖੂਨ ਨਾਲ ਸਿਰਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਬੇਹਿਸਾਬ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਦੁਰਲਭ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਗਵਾ ਬੈਠਣਗੇ, ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਕੇਸ ਅਤੇ ਦਸਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਵਰਨਾ ਸਦੀਆਂ ਤਾਈਂ ਉਹ ਦੇਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਬਲਣਾ, ਜਿਉਂਦੇ ਸੜਨਾ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਉਣਾ, ਜਿਸਮ ਚਿਰਵਾਉਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਇਨਸਾਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਤਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਤੇ ਅਟਲ ਨਾ ਰਹਿੰਦੇ। ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਰ ਉੱਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਹੋਰਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਟੋਪੀ, ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਸਾਫੇ, ਬੁਰਕੇ, ਯਹੂਦੀ ਟੋਪੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਸਲੀਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੰਭਵ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਵਾਦ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਗਹਿਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਨ ਅਤੇ ਹਸਤੀ ਦੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਅਣਕਟੇ ਕੇਸ 10ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਦੇ ਸੂਚਕ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਭਿੰਨ ਅੰਗ ਵੀ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਸਤਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਚਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕਣ, ਮਿੱਟੀ ਘੱਟੇ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਰਪੱਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਤੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੋਪੀ, ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਫਾ ਜਾਂ ਸਲੀਬ ਉਤਾਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਸਤਾਰ ਉਤਾਰਨ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਵਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਦਸਤਾਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੇਸ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬੁਰਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਰਕਾ ਚਿਹਰੇ ਅਤੇ ਪਹਿਚਾਨ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦਸਤਾਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਖੜਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਵਿਲੱਖਣ ਅਤੇ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ। ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਸ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਸਮੇਤ ਉਤਾਰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਉਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੇ ਉਕਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਹਿਚਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਨੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਚੋਟ ਦੀ ਨੌਬਤ ਹੀ ਨਾ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗਾਂ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀਆਂ, ਜੜ੍ਹਾਂ, ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ, ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਬਾਰੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਵਾਕਿਆਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਨ 1976 ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਲਾਰਡਜ਼ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਸਤਾਰ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਕ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਦਲੀਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦੇ ਸਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਿਲ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਖੁਦ ਪੱਛਮੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਰ ਪਹਿਨਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਦਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 8200 ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰੀ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੌਜੀ ਕਬਰਿਸਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਦ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਦਸਤਾਰ ਲਾ ਕੇ ਹੈਲਮਟ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸਤਾਰ ਉਤਾਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਤ ਅੰਗੇਜ਼ ਅਤੇ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਕਟਵਾ ਕੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਦੋਖੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹਨ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ, ਆਪਣਾ ਧਾਰਮਿਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਨ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਥੋਪਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਤੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਠਾਵਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਚਾਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤਿਆਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਅਜਿਹੇ ਨਿਤ ਬਦਲਦੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅਸਲੀ ਰਾਖਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਪੂਰਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੋਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਤਿਤ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਸਾਰ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਗੌਰਵ, ਆਪਣੇ ਬਹਾਦਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਪਹਿਚਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਨਿਮਾਣੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣਾ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੁੱਠੀ ਪਰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਨ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂਆਂ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਦਗਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵਿਕਸਿਤ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਅਜਿਹਾ ਦਗਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਿਫ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਬੁੱਤ ਭੇਂਟ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅਕੀਦੇ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਵਾਹੀ ਵੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ। ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੂਲ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਉਦਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਦਾਚਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਕੁਝ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੂਲ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗਹਿਰਾ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਗੈਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਤੁੱਛ ਬੁੱਧੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਫਿਲਮ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ, ਮਰਜੀਵੜਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਮਨਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਉਤਾਰੀ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਰੂਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਈ ਹੋਰ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਫਿਲਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਦਾੜੀ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਰ ਅਧੂਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਭਲਾ ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਅਧੂਰਾ ਪੂਰਨ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਰੱਖਣਾ ਉਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਾਣੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਹੈ, ਪਾਠ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਦਨਸੀਬੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਰਦਾਰੀ, ਜਿਸ ਰੁਤਬੇ,
ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਿਸ ਨਿਰੰਤਰ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਚਾਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਨੇਕਾਂ ਮਰਜੀਵੜਿਆਂ ਨੇ ਅਸਹਿ ਤਸੀਹੇ ਸਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਵਾ ਲਏ, ਆਪਣੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਬਰਛਾਂ ਨਾਲ ਵਿਨਵਾ ਲਏ, ਆਪਣੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਵਾ ਲਏ, ਆਪਣੇ ਬੰਦ ਕਟਵਾ ਕੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਖੋਪਰ ਲੋਹਾ ਲਏ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਦਨ ਪੜਵਾ ਲਏ, ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਚਿਰਵਾ ਲਏ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਹਿ ਤਸੀਹੇ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਢਾ ਲਏ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਿਦਕ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਚਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਸ ਧਰਮ ਅਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਹਿਸਾਬ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ, ਕੀ ਅਜਿਹੀ ਅਦੁੱਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਨ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ, ਬੇਹਿਸਾਬ ਮਰਜੀਵੜਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨਹੀਂ? ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਨਾ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਇਸ ਦਲੀਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਚੁਣਾਵੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕੌਮ ਜਾਂ ਬਿਰਾਦਰੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਓਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਓਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ, ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਇਸ ਨਿਗਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਨਾਸਮਝੀ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਅਤੇ ਦਸਤਾਰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਤੋਂ ਖਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਅਤੇ ਨਿਵੇਕਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦਾੜੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੰਘਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਕੂਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਅਤੇ ਸਿਰ ਵਿਚਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦੇ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਵੀ ਰੀਚਾਰਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕੰਘਾ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੂੜਾ ਸਾਡੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਵਧਾ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਖੋਜ ਅਨੁਸਾਰ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਮਰਦ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਅਤੇ ਮਰਦਾਨਗੀ ਲਈ ਲੋੜੀਦਾ ਹਾਰਮੋਨਲ ਸੰਤੁਲਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰੁਸਤ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦਲੇਰੀ, ਦਰਿਆਦਿਲੀ, ਬਹਾਦਰੀ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸੋਚ, ਧਾਰਮਿਕ ਝੁਕਾਅ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਹਰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਜੁਰਤ ਵਰਗੇ ਗੁਣ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ ਸਿਰਫ 2.25% ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਹਰ ਜ਼ਾਲਿਮ ਹਮਲਾਵਰ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਹੋਇਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਕਾਬੁਲ ਕੰਧਾਰ ਤੱਕ ਖੂੰਜੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਜਾਬਰ ਪਠਾਨ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ, ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਅਨਾਜ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ, ਹੋਰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿਖੇ ਝੁੱਲ ਰਹੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਅਟੁੱਟ ਲੰਗਰ, ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਅਤੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਡੇ ਹੋਏ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਝੰਡੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਫਾਇਦੇ, ਗੁਣ ਅਤੇ ਖੂਬੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਦਾੜੀ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਦੋਖੀ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ, ਪਹਿਚਾਨ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਓਏ ਬਾਬੂ ਅਤੇ ਓਏ ਭਈਆ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਮਰਦਾਨਗੀ ਦੇ ਹਾਰਮੋਨਲ ਬੈਲੈਂਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਹਾਨ ਵਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿਟਾ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਜਦਕਿ ਦਾੜੀ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਔਗਣਾਂ ਤੇ ਊਣਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਕੇ
ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸੋਝੀ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल।